respected parents, my dear colleagues and students. A very good evening to all of you. I am Nuri Shahida, coordinator of KG section, today's host for this evening. Assalamu alaikum, miss. Walaikum Assalam. We are here to share our views about our children. We have with us our Vice Principal Ma'am of Cambridge Curriculum, South Point School and College, Mrs. Shahnaz Begum. Also, we have our Honorable guest speaker, Mrs. Rehana Akhtar Ruma Ma'am. She is Additional Secretary, Bangladesh Trainers Association and representative of BTA EC47 project, World Bank, and also she is an ardentier at Quantum Foundation and counselor of the students of different ages in the Motijil branch of the foundation. Today we have met here to discuss about some matters we are facing already, but we couldn't realize actually. We will talk about the behavioral change of the children. The age level is 3 plus to 6 plus. In this new normal situation, we can notice some behavioral changes in our children. They are growing up with some different mindset now these days. We need to find out the causes why the changes happens. We, the teachers and parents, together can work to get over this situation and also work for the betterment. Now, I'd like to invite our Honorable Vice Principal Ma'am to share her views with us. Ma'am, please. Assalamu alaikum. Peace be upon you all. We are highly delighted and honored by the gracious presence of the uh, distinguished guest speaker, Mrs. Rehana Akhtar Ruma, by the presence of honorable parents, dear colleagues, and lovely students. I'd like to convey my gratitude to Almighty for we are here together to create an awareness about the ways of handling our tiny thoughts of the KG section. Obviously, the experienced parents and experienced teachers know how to do so. Then even brushing up always keeps one updated. Uh, you see, the students, especially the students of PG and nursery, have not got any chance, have not got any chance yet to meet their friends and the teachers in their in-person class. For month after month, they are continuing in their online class, and the parents also are staying with them in their classroom, online classroom. It's one kind of fun. You see, the students, if anybody asks of the PG or nursery that what is the school, in front of their saints, school is a box inside a device where the teachers live. How funny. Uh, anyway, so far the clouds are going away, and very soon, inshallah, we will get rid of this boring situation, and hope we will be benefited. I mean, teachers and parents both will be benefited by the valuable speech today from our honorable guest speaker, and by watching the few parts of some videos, we hope so. So let's stay together for next few minutes. Thank you. Thank you so much, PP ma'am, for her valuable words. আমাদের আজকের আলোচনার শীর্ষক শিশুদের যথাযথ লালনে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের ভূমিকা, মনোযোগ, মমতা ও সহমর্মিতা। ভালোবাসা এবং মমতা হতে পারে একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় শক্তি। একজন শিক্ষার্থী যেন বিদ্যালয়কে তার পরিবারের মতো মনে করতে পারে, ভাবতে পারে, তার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা
অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তেমনিভাবে পরিবারকেও অনেক দায়িত্ব নিতে হয় তার জীবনযাপনকে গঠনমূলক করতে। বিদ্যালয় ও পরিবারের যৌথ প্রচেষ্টায় একজন শিক্ষার্থীর জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারে। এখন আমি আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের অতিথি বক্তা মিসেস রেহানা আক্তার রুমা ম্যামকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। ম্যামের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে আমরা একটি ভিডিও দেখব, শিক্ষামূলক ভিডিও। তারপর আমাদের ভিপি ম্যাম তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করবে। সো এখন আমরা ডেকে নিচ্ছি আমাদের মূল বক্তা রেহানা আক্তার ম্যাম। ম্যাম প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত অভিভাবক, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং আমাদের প্রিয় ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিরা, আজকে আসলে 3টা গ্রুপে আসলে আমাদের অডিয়েন্স। এখন আমাদের জন্য আসলে মনে হয় আজকের অডিয়েন্স আমাদের শিশু বন্ধুরা, আমি যদি ভুল না করি। এবং আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম রাহিথা যারা ও খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে, তাসির তাকিয়ে আছে, এবং মনে হচ্ছে কি আমি আসলে অডিয়েন্স যদি ওদেরকে ধরেই আমি কথা বলি তাহলে আই উইল ফিল মোর কমফোর্টেবল। এবং ওদের আপনাদের জন্য আজকের আমাদের এই বড় একটা আয়োজন। সো প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি ফিজিক্যালি আপনাদের সাথে যদি এই প্রোগ্রামটা করতে পারতাম আমার খুবই ভালো লাগতো, কারণ আপনাদের সবাইকে একটু ধরতে পারতাম আমি। তো আপনারা সবাই ভালো আছেন এই আশাবাদ রেখে আমি কিছু কথা বলবো। আমাদের একটা ছোটবেলা ছিল না, সেই ছোটবেলায় আমরা কি করেছি, সেই ছোটবেলায় আবার ফিরে যাব। তো এখানে 6 ক্লাসের স্টুডেন্টও কেউ কেউ আছে, যদি বলতে পারেন আপনারা। কেউ কেউ আমাকে বলছিল যে অ্যাসেম্বলিটা খুব মিস করে, জাতীয় সঙ্গীত খুব মিস করে, এবং বন্ধুর সাথে যে এখন অনেক দিন ধরে টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া হয় না, এটা মনে হয় অনেকেই মিস করে। বিশেষ করে মার খাবারটা চেয়ে মানে বন্ধুর মায়ের খাবারটা, আন্টির খাবারটা বেশি ভালো লাগতো। এরকম কিন্তু আমরা যখন স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলি, হ্যাঁ আমরা তো ওইটাই মিস করি। আসলে এই যে মিস করা মানে কি, আমরা কি বুঝি? মিস করা মানে হচ্ছে মমতা, ভালোবাসা, মায়া। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু মমতা, ভালোবাসা, মায়ের মধ্যে থাকতে চাই। মা যখন মমতা ভরে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করে আমাদের অনেক ভালো লাগে না? অনেক ভালো লাগে। কিন্তু এই যে আমাদের জীবনটা, হ্যাঁ জীবনটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবন গড়ে ওঠে কিভাবে বাবা মা দেখো। সেটা হচ্ছে কি, আমরা ছোটবেলায় আমরা যখন জন্মগ্রহণ করার পরে আমরা 2 বছর পর্যন্ত কিন্তু মা আমাদেরকে একদম বুকের মধ্যে ধরে রাখে, তাই না? একদম। তারপর বাবা আস্তে আস্তে কি করে, একটু একটু করে হাঁটতে শিখি, আমরা বাইরে যাই। তো এই সময়টাতে আমাদের যেটা হয় যে 0 থেকে 3 বছর পর্যন্ত আমাদের একটা সময় থাকে, তারপর এটা বলা হয়ে থাকে এখানে যেহেতু প্যারেন্টসরা আছেন এবং টিচাররাও আছেন যে আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের একটি স্টেজ আছে, 0 থেকে 3, 3 থেকে 5 and 5 to 8। মূলত 0 to 6 এটাকে মাউন্টফুল প্যারেন্টিং এর মধ্যে দিয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেতে হয়। তো যেহেতু আজকে আমরা এই অডিয়েন্সটা একটা একটা কি বলবো বিভিন্ন টাইপের পেয়েছে, সো আমাদের জন্য একটা সুযোগ যে আমরা কয়েকটা বিষয় নিয়ে টাচ করবো। একটা প্রথমটা থাকবে আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে, তারপর আমাদের বাবা মাদের উদ্দেশ্যে আমাদের কিছু বলার আছে, তারপর প্যারেন্টসদেরকে যে আসলে এই সময়টা আমরা কিভাবে বাচ্চাদেরকে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে প্রপার একটা গাইডেন্স দিয়ে বড় করব, এই জিনিসটা আমরা একটু চেষ্টা করব সবাই মিলে ওদের জীবনটাকে গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করতে। আমি আমার এই জায়গাটায় আপনারা অনেকেই কাহালিয়া জিব্রানের নাম শুনেছেন, রাইটার, লেবানিজ একজন লেখক, এবং তিনি তার দ্য প্রফেট বইটার মধ্যে সন্তানদেরকে নিয়ে খুব সুন্দর একটা কথা লিখেছিলেন। কথাটা ছিল এরকম যে তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়, তারা জীবনের জন্য জীবনের আকুল প্রত্যাশার পুত্র কন্যা। তারা তোমাদের মাধ্যমে আসে কিন্তু তোমাদের ভেতর জন্ম নেয় না, এবং তারা যদিও তোমাদের সঙ্গে থাকে কিন্তু তারা তোমাদের সম্পদ নয়। তোমরা তোমাদের ভালোবাসা দিতে পারো কিন্তু তোমাদের ভাবনা দিও না, কারণ তাদের নিজস্ব ভাবনা আছে। তোমরা তাদের দেহকে ঘরে রাখতে পারো কিন্তু তাদের আত্মাকে ধরে রাখতে পারো না, কারণ তাদের আত্মার বসবাস
ভবিষ্যতের গৃহে, তোমাদের স্বপ্নেও তোমরা যে গৃহের সন্ধান পাও না। তোমরা তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু তাদেরকে তোমাদের মতো করার চেষ্টা করো না, কারণ জীবন পশ্চাৎ পানে চলে না, ফেলে আসা দিনের জন্য দাঁড়িয়েও থাকে না। এই লাইনগুলো দিয়ে আমরা প্যারেন্টসরা এবং টিচাররা একটা জিনিস কিন্তু বুঝতে পারি যে আমাদের জন্মগ্রহণটাই হচ্ছে আমাদের একটা ইউনিকনেস, যে আমাদের প্রত্যেককে আলাদা করে পাঠানো হয়েছে। আমরা বাবা মা হচ্ছে তাদের গাইড, মেন্টর, টিচাররা গাইড এবং মেন্টর। আমরা তাদেরকে রাইট রং এর যে বিষয়গুলো সেটাই মূলত দিব, কিন্তু আমরা যখনই আমাদের নিজস্ব চিন্তাটাকে চাপিয়ে দিই, সেই জায়গাতে আসলে কনফ্লিক্টটা হয়, কারণ তাদের চিন্তাটাকে আর বিকশিত হতে দেয় না। আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টে এবং মাউন্টফুল প্যারেন্টিং একটা কথা বলা হয় যে 0 থেকে 5 ইয়ার্স এর মধ্যে একটা বাচ্চার সোশ্যালাইজেশন, কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট, ডিসিশন মেকিং, লিডারশিপ, টিম ওয়ার্ক, সে নিজে নিজে কাজগুলোর মধ্য থেকে কিন্তু ডেভেলপটা করে। কিন্তু আমরা যখন প্রত্যেকটা কিছুতে তুমি পারবে না এই ধরনের মতবাদ দিতে থাকি, তখন কি হয়, ওদের কনফিডেন্স লেভেলটা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে। যে আমার মা সবচেয়ে আপন, যে সেই যখন বলছে আমি পারবো না, তখন ওই বিশ্বাস নিয়ে বড় হতে থাকে যে আমার দ্বারা সম্ভব না। আপনারা অনেকেই এই ঘটনাটা, গল্পটা জানেন যে কিভাবে আসলে আমরা শৈশবে আমাদের বাচ্চাদের এই কনফিডেন্স লেভেলটা নষ্ট করে দেই। মানে আমরা আসলে আমরা ভালোর জন্যই হয়তো বলি যে বাচ্চা পানি ঢালছে, ও হয়তো পানিটা ফেলে দিতে পারে, পড়ে যেতে পারে, ওই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা কনসার্ন হয়ে বলি। কিন্তু আলটিমেটলি কি হয়, প্রত্যেকটা বাচ্চার সামর্থ্য অনুযায়ী কিন্তু তার কিছু কাজ করার যোগ্যতা আছে। ওই জায়গাটায় যদি আমরা খেয়াল রাখি যে ও যে কাজটা করছে ঠিক আছে, ও হয়তো পারবেই না আসলে ওই মুহূর্তে, পানিটা পড়ে যাবে, ছলকে যেতে পারে, হাত থেকে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু 2-3 বারের পরে কিন্তু ঠিকই কাজটা করতে পারবে। মানে কেন পারবে, আমরা দেখি যে এই যে পারবে না শব্দটা তার কনফিডেন্সটা কমাচ্ছে, কিন্তু পারবে শব্দটা, এবং সে যখন চারিদিক থেকে বাধাগ্রস্ত হবে না, তখন সে কিন্তু তার এইজ অনুযায়ী কাজটা করবে। গল্পটা এরকম, এখানে যেহেতু বাচ্চারা আছে গল্প শুনতে পছন্দ করবে, একটা গল্প বলেই ফেলি। গল্পটা হচ্ছে যে দুটা বন্ধু, হ্যাঁ, রাহিতা আমার দিকে একদম তাকিয়ে আছে, রাহিতা, হ্যাঁ, দুইটা বন্ধু, একজন 6 বছরের, একজন 10 বছরের, আপনাদের মতোই। তো দুই বন্ধু গ্রামে বাস করে। তো তারা গ্রামে কি হয়, তারা ছুটে ছুটে বেড়ায়, আমাদের মতো তো একদম বদ্ধ জায়গার মধ্যে থাকে না, এদিকে যায় ওদিকে যায়। ওদের মধ্যে এক্সপ্লোর করার একটা নেশা থাকে, যে ফুল, পাখি, লতা পাতা, মাটি, বায়ু সব দেখবে, কিভাবে ফুলটা ফুটছে, কিভাবে পাতাটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, কিভাবে একটা গাছ লাগাতে হয়, কিভাবে চাঁদটা উঠে, কিভাবে পাখি ওড়ে। তোরা দুই বন্ধু এরকম গ্রামে যা কিছু সবকিছু দেখে। আর একদিন তুমি দেখতে দেখতে চিন্তা করলো গ্রামের তো সব দেখা হয়ে গেল, এখন একটু যাই অন্য গ্রামে কি হয় একটু দেখে আসি। তো তারা দুই বন্ধু মিলে অন্য একটা গ্রামে চলে গেল। তো অন্য গ্রামে গিয়ে ঘুরছে ঘুরছে, এর মধ্যে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল বিকেল। এখন গ্রামের মধ্যে অন্য গ্রামে একটা বড় একটা মাঠের মধ্যে ওরা চলে আসলো। ওই বড় মাঠে একটা কুয়ো ছিল। এখন দুই বন্ধু কুয়োর উপর খেলতে খেলতে, আপনারা কুয়ো চিনেন তো, অনেকে চেনেন না, মা বলে দেবে এরপরে, হ্যাঁ, কুয়োটা কি গ্রামে থাকে যেখানে পানি থাকে। তো দুই বন্ধু খেলতে খেলতে কুয়ার উপর উঠে খেলছে। হঠাৎ করে 10 বছরের যে বন্ধুটা, সেই বন্ধুটা কুয়ার মধ্যে পড়ে গেল। বুঝেন অবস্থা, অন্য একটা গ্রাম, কোথাও কেউ নেই, এবং সেই গ্রামে 6 বছরের বন্ধুর সাথে 10 বছরের বন্ধু কুয়োয় পড়ে গেল। 6 বছরের বন্ধুটা অনেক ভয় পেল যে কি হবে এখন, কিভাবে বন্ধুকে বাঁচাবে। আর 10 বছরের বন্ধুটা চিৎকার করে বলছে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। 6 বছরের বন্ধুটা চারিদিকে তাকালো, কাউকে দেখতে পেল না, কিন্তু দূরে দেখলো একটা বালতি দড়ি সহ পড়ে আছে। ওর বুদ্ধি খেলে গেল যে না, এটাতে কিছু করতে পারবো। সে কি করলো, সে বালতিটা নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেললো, আর বন্ধুকে বলল তুমি বালতিটা ধরো, আমি তোমাকে টেনে টেনে তুলছি। তো কি হলো, যে 6 বছরের বন্ধুটা টানছে দড়িটা সহ বালতিটাকে, বন্ধুকে সহ, একটা সময় বন্ধুকে জোরে জোরে টানলো, তো বন্ধুকে টেনে তুলে ফেললো। কি হলো, পরে বন্ধু যখন উঠলো, দুই বন্ধু জড়াজড়ি করে একটু কান্নাকাটি করলো, ভয়ও পাচ্ছে, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, গ্রামের লোক খোঁজাখুঁজি করবে। যখন গ্রামে ফিরে গেল, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, আর সবাই খুঁজছে, বাবা মা তো খুঁজবেই, বাবা মা খুঁজছে চারিদিকে। তখন ওই দুই বন্ধু ভয় পেয়ে
কি হয়েছিল বলল, কিন্তু কেউ তাদের কথা বিশ্বাস করলো না যে কুয়োতে পড়ে গেছে 6 বছরের বন্ধু 10 বছরের বন্ধুকে তুলেছে, এটা কি করে সম্ভব। যাই হোক, যেহেতু রাত হয়ে গিয়েছিল সবাই বাড়ি চলে গেছে। পরদিন গ্রামে কি হয় জানেন, একটা বড় বট গাছ থাকে, সেই বট গাছে একজন দাদু দাদু টাইপের বড়, যে দাদা ওরকম একজন নানা দাদার মতো একজন মুরব্বী বসে থাকে, সে সবাইকে পরামর্শ দেয়। তো সে দাদা বসে বসে বলছে যে না, ওদের সাথে এটা হয়েছে। তো গ্রামের সব লোকজন বসে বসে বলছে না না, এরকম কিছু ঘটেই নি। তখন সে মুরব্বী যখন দাদা বলল, বুজুর্গ ব্যক্তি রহিম চাচা, যে না ঘটনাটা ঘটেছে, তখন সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে না ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে হলো, কিভাবে 6 বছরের বন্ধুটা 10 বছরের বাচ্চাটাকে তুলে ফেলেছিল? আপনারা কেউ বলতে পারবেন? আপনারা কাছে থাকলে আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতাম। কারণ ওই মুহূর্তে 6 বছরের বন্ধুটাকে বলার মতো চারপাশে একটা মানুষও ছিল না যে তোমার দ্বারা সম্ভব না। এমনকি তার ভিতরে যে একটা আমি আছে না, যার সাথে আমরা কথা বলি নিজে নিজে, সে আমিটাও বলছিল না যে তুমি পারবে না, এবং এজন্য সে পেরেছিল। তো এই জন্য কি হবে, আমাদের ভিতরে না অনেক কিছু করার সামর্থ্য আছে। তো আমরা কি করব, নিজের এই সামর্থ্যগুলোকে জানবো, এবং এই জায়গাটাই হচ্ছে আসলে আমাদের বাবা মা এবং আমাদের টিচারদের ভূমিকা। এবং আমার কাছে আমার সন্তানদেরকে আমি যে কথাটা বলি যে বাবা মা, বাবা মা তো বাবা মা, বাবা মা জন্ম দিয়েছে, সবকিছুই দেখছে, কিন্তু টিচারদের কাছে হয় কি, একটা স্টুডেন্টের কাছে টিচাররা মানে স্রষ্টার পরের একটা রূপও হয়ে যায়। যে তাদের কথাটা, মানে আমার সন্তানকে আমি দেখি তার টিচারকে সে কিভাবে দেখে। এবং দেখেন বেশিরভাগ বাচ্চাদেরকে যদি ছোটবেলায় জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি হতে চাও, ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা বলবে আমি টিচার হতে চাই। কারণ তার কাছে রোল মডেলই থাকে মা বাবার পরে তার টিচাররা। ওই টিচারটা এভাবে করে কথা বলে, মা কিছু সুন্দর লাগে। অর্থাৎ এই জায়গাটা যে আমরা কত বড় একটা ভূমিকা রাখতে পারি, এবং একজন টিচার কিভাবে একটা মানুষের জীবন, একটা ছাত্রছাত্রীর জীবন বদলে দিতে পারে। আমি এই ঘটনাটা, এই গল্পটা অনেক টিচার প্রোগ্রামেই বলি, আজকেও বলবো। বলাটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের জন্য একটা, মনে হয় না যে আমাদের ভেতরটাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় যে না আমিও তো এমন একটা টিচার হতে পারি। আমার ভিতরে এই টিচারটা লুকিয়ে আছে, বসবাস করছে, এবং আমি তো এরকম করিও। কিন্তু অনেক সময় হয় না যে অনেক কিছু চাপে পড়ে আমরা মাঝে মাঝে হঠাৎ করে যে মাও তো এমন করে মাঝে মাঝে, সবসময় কি Ayan, মায়াটা হয়তো ayan কাজ ulun করে না, কিন্তু তাই বলে মায়া নেই তা কিন্তু না, মায়া কিন্তু ayan, ভেতরে থাকে। কিন্তু যদি আমরা একটু ayan সচেতন ulun mo হই, jaw. Muti mo আমরা jaw, কিন্তু ulun mo jaw. প্রতিটা কথা এই বলবে ওই চুপ মনোযোগ, বসো কথা। সচেতনতা এই এই আমাদেরকে সবসময় ওই যে আমাদের এই মানে মিটিং এর সময় সহমর্মিতা যাও ওই করে এবং রুমে মিটিং এ মমতা নিয়ে যাও কথা বলার ব্যাপারটা, ওইটার ব্যাপারে সজাগ রাখে। তো এই জায়গাটায় আমরা একটা ছোট গল্প বলি বাচ্চাদের আছে, যেহেতু গল্প না, এটা ঘটনাই, একজন শিক্ষকের ঘটনা, এবং এরপরে আমরা পিতামাতার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো যে আসলে এই সময়টা আমরা বাচ্চাদেরকে কিভাবে গাইড করব। গল্পটা হচ্ছে একজন টিচার একটা স্কুলে পড়ান। সেই স্কুলে আপনাদের মতো ছোট ছোট বাচ্চারা পড়ে। তো এখানে তাসির আছে এবং অন্যান্য অনেক বাচ্চারা আছে, আপনাদের বয়সী বাচ্চাগুলো একটা স্কুলে, ওরকম একটা স্কুলে পড়ায়। তো ওই স্কুলের একটা ছেলে ছিল, ছেলে বাচ্চা ছিল। বাচ্চাটার বয়স ছিল 7 থেকে 8 বছর, এবং বাচ্চাটা খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল এবং খুব ভালো করতো, ভালো মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুলে আসতো, দাঁত ব্রাশ করতো, চুলটা খুব সুন্দর করে আঁচড়ানো থাকতো, ব্যাগটা গুছিয়ে আনতো, তার সব কাজ সে নিজে নিজে সুন্দর করে করতো। কিন্তু হঠাৎ করে ওই বাচ্চাটা খুব এলোমেলো হয়ে গেল, ওর রেজাল্টটাও আর আগের মতো ভালো হয় না। তো যে টিচারটা ছিল সে খুব রাগ হচ্ছিল যে কেন ও খারাপ করছে, আমি তো ঠিক মতো পড়াচ্ছি, মনোযোগও দিচ্ছি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন দিন দিন বাচ্চার রেজাল্টটা ayan ডেট্রয়েট আরে করছিল, তখন তুমি আওয়াজ করো প্রিন্সিপালের না, কাছে তুমি গেল আওয়াজ করো এখানে। এবং গিয়ে বলল যে ওর তো রেজাল্ট দিন দিন খারাপ হচ্ছে এবং ওর খুবই অমনোযোগী। তখন প্রিন্সিপাল যে ছিল তিনি বলল যে ওর যে একটা এর মধ্যে ঘটনা ঘটেছে আপনি হয়তো জানেন না, যে কিছুদিন হলো মানে ওর ওর মা মারা গিয়েছে। আসলে ওর মা মারা যাওয়ার পর যেটা হয়েছে, ওকে দেখাশোনার মতো করে ওর বাবা সেই সময়টা দিতে পারছে না, এবং তার মনটা খারাপ থাকার কারণে এবং মমতা মনোযোগটা না থাকার কারণে ও আসলে
এভাবে তার মানে রেজাল্টগুলো খারাপ হচ্ছে। টিচারটা যখন এই কথাটা জানলেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি তো একজন মাও, এবং তিনি জানেন একটা বাচ্চার সন্তানের জীবনে যখন মা থাকেন না, তখন বাচ্চাটার জীবনটা কি হতে পারে। সে তাকে পরম মমতায় বুকে টেনে নিল এবং তাকে খুব যত্ন করে তার পড়াশোনা এবং তার অন্যান্য জিনিসগুলো দেখতে থাকলো। আস্তে আস্তে ছেলেটা তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলো এবং তার রেজাল্টও ভালো হতে থাকলো। স্কুলের যেদিন লাস্ট ডে একটা পার্টি হলো, তখন সেই পার্টির মধ্যে টিচারের জন্য সবাই অনেক গিফট নিয়ে এসছে। সুন্দর মড়িকে বাঁধানো, সুন্দর ফুল করা, ক্র্যাফট করা অনেক কিছু। তো বাচ্চাটা তো বাসা থেকে এসছে, একটা কাগজে মোড়ানো, দুমড়ানো কাগজে মোড়ানো একটা ছোট্ট গিফট এনে তাড়াতাড়ি করে টিচারের টেবিলে রেখে আবার লুকিয়ে চলে গেল। কারণ একটু লজ্জা পাচ্ছিল যে সবার গিফটের মতো তার গিফটটা এত সুন্দর না। টিচার সব গিফট খুললো। সবার শেষে যখন সেই গিফটটা খুললো, দেখলো সেখানে একটা অর্ধেক বোতল পারফিউম এবং একটা ব্রেসলেট ছিল, যে ব্রেসলেটে ২-৩টা পাথরও ছিল না। দুটো জিনিসই ছিল তার মার ব্যবহার করা। এরপর ছেলেটার আর কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, এবং সে যখন ইউনিভার্সিটি লেভেল শেষ করলো এবং সে যখন বিয়ে করতে গেল, তখন হঠাৎ করে, এর মধ্যে টিচার তো রিটায়ার্ড করেছে, দুজন দুই দিকে চলে গিয়েছে। তারপর যখন টিচারটা তার অবসর জীবন যাপন করছে, হঠাৎ করে তার কাছে একটা আপ অ্যান্ড ডাউন টিকিট আসলো সে ছেলেটার পক্ষ থেকে তার বিয়ের ইনভাইটেশনে। এবং যখন চার্চে টিচারটা গেল, ছেলেটি তাকে সামনে ডেকে নিয়ে আসলো এবং বলল যে আজকের যে আমি, সেটা হচ্ছে আপনার অবদান। আসলে ওই যে ওই সময়ের একটি মনোযোগ, মমতা একটা ছেলের পুরো জীবনটাকে বদলে দিয়েছিল। এবং আমরা প্রত্যেকটা টিচার আজকে যারা এখানে আছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার একটা কথাই বলার, এখন আমাদের বাচ্চারা না আসলে যুগের কারণেই ওদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আসলে ভালনারেবিলিটি আছে। ওদের মধ্যে ওদেরও কিন্তু একটা টেনশন আছে, ওদের মধ্যেও কিন্তু একটা অনিশ্চয়তা কাজ করে। তো এই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করাটা ইম্পর্টেন্ট। কখনো কারো মুখের দিকে তাকালেই কিন্তু আমরা বুঝি যে সে একটা ট্রমার মধ্যে হয়তো বা আছে। ওই সময় আমার ওই ২০টা বাচ্চার থেকে তাকে একটু আলাদা মনোযোগ দেওয়া, আমাদের আসলে ওইটাই করতে হবে। এবং পাশাপাশি যেহেতু আমার সময় একদম কম, আর একদম ৩-৪ মিনিট হয়তো আছে, যে আমাদের বাবা মাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এই সময়টাকে বাবা মাদের যে কাজটি করতে হবে, আসলে আমাদের শিশুরা ভালো করবে, জিপিএ 5 হোক, স্কুলে ফার্স্ট হওয়া, সেকেন্ড হওয়া, এটা হয়েই যাবে, কিন্তু শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় মুখ না গুজে রেখে, আর বিশেষ করে এখন যেহেতু ডিভাইসে তারা ক্লাস করছে, আমাদের কয়েকটা বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। বাচ্চাদেরকে একটু প্রকৃতির সাথে পরিচয় করে দিতে হবে। এই যে মানে আমাদের বাচ্চাদের জীবনে আসলে নদী, ফুল, আকাশ, পাখি এগুলো কিন্তু কিছুই নাই। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শিশুরা সংস্কৃতি চর্চা থেকে দূরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ হওয়া তাদের জন্য ডিফিকাল্ট হবে। এবং এই সার্টেন সময়টা, অর্থাৎ আমরা বলছি যে ৩ থেকে ৫-৬ এজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওই সময়টা জীবন যাপনের জন্য আমরা তাদেরকে যা কিছুই দিব, এটাই তাদের পরবর্তীতে জীবনের অভ্যাসে পরিণত হবে। একটা জিনিস হয় কি, আমরা এই সময়টা একটু অমনোযোগী হয়ে যাই, না বুঝেই হয়ে যায় যে ঠিক আছে বড় হতে হতে ঠিক হয়ে যাবে। তো বড় হতে হতে ঠিক হয় না, যার কারণে বলা হয় যার ৯ হয় না তার ৯০ও হয় না। কারণ অলরেডি তার সফটওয়্যারে সেই জিনিসগুলোকে ধারণ করে ফেলেছে। এবং ওইটাই, এবং বলা হয়ে থাকে ২১ দিন পর্যন্ত আমরা যদি কোনো একটা আহ আমরা একটা প্র্যাকটিস করি ভালো কিছু, ওটা কিন্তু এবং পরবর্তীতে বাড়াতে বাড়াতে ৯০ দিন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, এটা তার লাইফে কন্ডিশনিং হয়ে যাবে। তাহলে কি করব? ভালো কিছু অভ্যাস, যে ধর্ম চর্চা করা, আমাদের ভালো বই পড়া, এক্সারসাইজ করা, ব্যায়াম করা, ছোট ছোট আমরা বাবা মারা নিজেরা করব, ওদেরকেও সাথে নিব, নামাজ পড়বো যখন ওদেরকেও ডাকবো, আমরা যোগ ব্যায়াম করবো, মেডিটেশন করব, ওদেরকেও বলবো বাবা আসো। কারণ ওদেরকে যদি আমরা ভালো কিছু দিয়ে ওদের সময়টাকে ভরিয়ে না দিতে পারি, আসলে তখন কি ওরা সহজ জিনিসগুলোতে চলে যাবে। আর এই সহজ জিনিসগুলি আমরা বুঝছি, একে তো এমনিতে ডিভাইসগুলো তাদের স্কুলের কারণে রাখতে হচ্ছে, কিন্তু এর বাইরের সময়টা যদি আমরা এইভাবে তাদেরকে ভাগ করে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে ওরা আসলে অনেক মানে
সব বাচ্চারাই আসলে এক একটা ফেরেশতা, ইউনিক ওরা। আমরা এই ইউনিকনেসটাকে বের করে আনবো। আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা যে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমরা চেষ্টা করবো যে স্ক্রিন টাইমটা যাদের কমিয়ে আনতে পারি, সেক্ষেত্রে যে কত সময় ধরে তারা আছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারা আসলে কি করছে এটা একটু মনিটর করব, এবং দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে তারা কত টাইম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করছে এই জিনিসটা আমরা খেয়াল করব, যে খেলার জন্যই আলাদা টাইম করে দিতে হবে, এবং অবশ্যই খাওয়ার সময় ডিভাইস থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে হবে। এবং আপনারা অলরেডি জানেন যে যারা এগুলোর তৈরি করেছে তারা কিন্তু 14-16 বছর পর্যন্ত তাদের সন্তানদের হাতে কোনো ডিভাইসই তুলে দেন নাই, এবং পারমিশনও ছিল না যে খাবার টেবিলে। কেন দিব না? কারণ তারা যা খাচ্ছে তারা কিন্তু যদি এই ডিভাইস দেখতে দেখতে খেতে থাকে, আসলে তাদের নিউট্রিশনটা বুঝবে না, ওই ভ্যালুটা বুঝতে পারবে না, এবং খাবারগুলো চিনবেও না তারা। তো এই জায়গাতে আমরা মনোযোগী হব, এবং ঘুমানোর অ্যাটলিস্ট 3 ঘন্টা থেকে 2 থেকে 3 ঘন্টা আগে কোনো স্ক্রিন টাইম না, এটা আমরা নিশ্চিত করব। এবং বাস্তবে বন্ধুদের সাথে, যে আমরা করোনার কারণে অনেকদিন বাস্তব যোগাযোগ বন্ধ ছিল, কিন্তু আমরা আসলে সতর্কতাগুলো নিয়ে বন্ধুদের সাথে তারা যাতে খেলতে পারে, কারণ আসলে বন্ধুদের সাথে খেলা মানে কি তাদের ব্রেইনের সাথে ব্রেইনের নিউরন সংযুক্ত হচ্ছে। আমরা যত কম মানুষের সাথে মেশাবো ওদের নিউরনের সাথে নিউরনগুলো ডিসকানেক্ট হতে থাকবে, এবং মেধা বিকাশের এই জায়গাটায় বাস্তব যোগাযোগটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং তাদের শখগুলোকে মূল্যায়ন করবো, যে তারা কি হতে চায়, কি করতে চায়, একদম ওপেন সাহসিকতার সাথে তাদেরকে বলতে দিতে হবে। কেউ নতুন ভাষা শিখতে চাইতে পারে, কেউ একটা খেলা হতে পারে, এই জায়গাটায় আমরা দেখবো যে ওরা কি করতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা আমাদের যেটা প্রয়োজন আছে, হয়তো ভাষা শিখতে চাচ্ছে না, কিন্তু ভাষার প্রয়োজনীয়তাটা কি এটা তাদেরকে বোঝাবো। ওদের যদি ইন্টারেস্ট গ্রো করে তখন তাদেরকে বলবো যে হ্যাঁ, এটা করলে তোমার এই জিনিসগুলো তুমি পরবর্তীতে স্কিলে তোমার এটা যুক্ত হবে। এবং আমাদের বাবা মারা এবং আমাদের টিচাররা যারা আছেন, আমরা কি হব? সন্তানের রোল মডেল হব। রোল মডেল মানে কি? কোনো মডেল না, এটা হচ্ছে আসলে বাচ্চারা যা দেখে বাচ্চারা তাই করে। এজন্য আমরা এমন কোনো কাজ করব না যে কাজটা আসলে আমরা পছন্দ করছি না যে ওরা করুক, কিন্তু আমরা নিজেরা করছি। যখন আমরা নিজেরা করব না, তখন দেখবো যে বাচ্চারাও আস্তে আস্তে মা বাবাকে দেখে এবং টিচারদেরকে দেখে ওরা শিখবে যে না, এই কাজটা অনেক ভালো, আমরাও এই কাজটা করব। তো আমি আমার আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমার ছোট্ট বন্ধুদেরকে এবং টিচারদেরকে সবার উদ্দেশ্যে বলবো যে আমরা আসলে এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের যে কাজটি করতে হবে, মমতার ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা। এই কথাটা আমরা বলি যে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তিশালী জিনিস নেই যেটা মমতার চেয়ে বেশি কার্যকরী। অনেক সময় হবে আমাদের ধৈর্যের হয়তো মানে দেখা যাবে ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে, যে যখন এই মমতার শক্তিকে জাগ্রত করতে পারবো, তখনই দেখবো প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা আসলে সহিষ্ণুতার সাথে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা মমতার সাথে আমরা বড় করতে পারছি। তো আমরা যাতে সবাই কাজটি করতে পারি, প্রভু আমাদেরকে সেই শক্তি দিন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, Rehan Akhtar ma'am, for a valuable speech. আসলে আপার বক্তব্য থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম, যা হয়তো আমরা জানি কিন্তু মানি না। তো আমরা চেষ্টা করব এখন থেকে এই জিনিসগুলো যেন আমরা সবাই করতে পারি। Now we'll watch a short video related to this matter. Sir, can you please? Yes, miss. Okay. আমি জামিয়া, এটা আমার ফ্রেন্ড ট্যাবি। পাপা আম্মু তো অফিসেই থাকে, তাই ট্যাবি আর আমি ইউটিউবে কার্টুন দেখি। আমাদের ফেভারিট স্পঞ্জ বব। ভাইয়া সব সময় আমাদের জ্বালায়, সব সময়। ওর 2-3টা ট্যাব আছে। তারপর আম্মুর ফোন কেন লাগে? ও সারাদিন গেম খেলে, সারাদিন। স্কুল থেকে ফিরে কখনোই ড্রেস চেঞ্জ না করেই লেগে পড়ে ট্যাব নিয়ে গেম খেলতে, যতক্ষণ না আম্মু বকা দেয়। আন্দাজে ওই আমি কোথায় সারাদিন গেম খেলি? খেলো না আবার? মিথ্যা বললে মার খাবি। আম্মুকে বলবো? আম্মু না, মানে সারাদিন খেলি না, স্কুলে যাওয়ার আগে আর স্কুল থেকে ফেরার পর। আর
আর যখন ফ্রেন্ডরা আসে তখন একটু আধটু খেলি। আমি তো কিছুই না, নাতবি ভাইয়া তো সারা রাত ধরে খেলে, ওর তো PS4ও আছে। ছোট্ট এই দুটি শিশুর মাঝে যে কথোপকথনটি এতক্ষণ শুনলেন তা কি চেনা লাগছে আপনার? অথবা দেখুন তো নাতবি, যার কথা ওরা বলল, 12 বছরের একটি কিশোর, চেনেন কিনা ওকে? নাতবি পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামের ক্লাস 6-এ। ফেসবুক, স্ন্যাপচ্যাট, ইনস্টাগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ সবগুলোই আছে ওর স্মার্টফোনে। দিনরাত চোখের মনি দুটো স্থির হয়ে আছে ছোট্ট স্ক্রিনটায়। সেলফি, লাইক আর ফলোয়ার এসবই চলছে। বাসার মানুষ বা বন্ধুদের মাঝে বসেও নাতবি ব্যস্ত থাকে ওর ফোনটা নিয়ে। গেম খেলায় বুঁদ কোনো শিশুকে বা কিশোরকে গেম থেকে সরাতে চাইলে কেন এরকম তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়? Books or Legos, you're not likely to get a reaction like this. কারণটা আসলে তাদের মস্তিষ্ক। আমরা জানি শিশুদের মস্তিষ্কে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স পুরোপুরি বিকশিত অবস্থায় থাকে না, আর প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সই মানুষকে তার আবেগ, উত্তেজনা, প্রবৃত্তি এই জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ফলে একটি শিশু বা কিশোর যখন ভিডিও গেম খেলার মতো একটি কাজ থেকে উত্তেজনা পাচ্ছিল, আচমকা সেটা বন্ধ হয়ে গেলে সে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেয়। আরেকটি কারণ হলো ডোপামিন। মস্তিষ্কে আনন্দ অনুভূতি তৈরি হয় যে রাসায়নিক অণুর কারণে, তার নাম ডোপামিন। ভিডিও গেমগুলো যারা ডিজাইন করেন তারা খুব দক্ষভাবে যে কাজটা করেন তা হলো গেমার যাতে নিয়মিত বিরতিতে রিওয়ার্ড পায়, যার ফলে গেমারের মস্তিষ্কে ডোপামিনের প্রবাহ থাকে অব্যাহত। খেলা বন্ধ করে দিলে যখন সেটা থেমে যায়, সে বিরক্ত হয়, ক্ষুব্ধ হয়, কখনো কখনো ভায়োলেন্ট হয়। এমনকি গেম খেলতে না দেয় বা সারাক্ষণ গেম খেলছে বলে শাসন করায় সন্তান নিজে আত্মহত্যা করেছে বা মা বাবাকে হত্যা করেছে, এমন চরম ঘটনাও ঘটেছে। এবং প্রতিক্রিয়াটা হুবহু ড্রাগ বা মাদকাসক্তকে যখন মাদক খেতে বাধা দেয়া হয় তার মতো, বলেন চাইল্ড মাইন্ড ইনস্টিটিউটের গবেষণা প্রধান ডক্টর মাইকেল মিলহ্যাম। Dopamine is a key component of regulating reward mechanisms in the brain. The stimulation we receive from playing a video game impacts the same pathways that are present when one is becoming intoxicated with a substance. So it's no surprise that many of the behaviors and reactions that we see for a child who's struggling with having this sudden stop brought about in their video game playing has analogs to someone who is being asked to stop usage of a substance. মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, গেম আসক্তির কারণে একজন শিশু কিশোরের বা ব্যক্তির মধ্যে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে শিশু কিশোরদের বা তাদের বদমেজাজ বেড়ে যেতে পারে, ধৈর্যহীনতা, অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হতে পারে, তাদের মধ্যে অনিদ্রা হতে পারে এবং দেখা যাচ্ছে রাত জেগে ভিডিও গেমে তিনি তার সময় পার করছেন এবং মানুষের সাথে মেশার প্রতি আগ্রহ বা সামাজিক আচরণে অনাগ্রহ দেখা দিতে পারে। আরেকটি যেটা হতে পারে যা তার যে প্রয়োজনীয় কাজ সেসব কাজে তার মনোযোগের ঘাটতি। মনোযোগ তার আছে ভিডিও গেম খেলার, একদম একাগ্র চিত্তে তিনি শুধু ভিডিও গেম খেলছেন এবং অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে শুধু ভিডিও গেম নিয়ে নিজেকে ইনভলভ রাখার জন্য। বিটিআরসির এক হিসেব অনুযায়ী স্মার্টফোন বা এ জাতীয় সব ইলেকট্রনিক গ্যাজেট দিয়ে বাংলাদেশে এখন 8 কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। আর ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি 3 জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু। প্রতি 8 সেকেন্ডে একজন শিশু নতুন করে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হচ্ছে। আর পরিণাম, ইলেকট্রনিক আর ভার্চুয়াল আসক্ত হয়ে পড়ছে তারা। বাস্তব মানুষদের সাথে কথা বলতে এরা আর পছন্দ করছে না। নতুন পরিচয়, পুরনো মেশা, এ জাতীয় কোনো সামাজিক দক্ষতা গড়ে উঠছে না এদের। এবারে কয়েকটি প্রশ্ন। বাচ্চাকে খাওয়াতে বা রাইমস শেখাতে গিয়ে আপনি কি একদিন আপনার স্মার্টফোনটি তুলে দেননি ওর হাতে? ব্যস্ততার অজুহাতে সন্তানকে সময় দিতে পারবেন না বলে মোবাইল নিয়ে ও পড়ে থাকুক, সেটাই কি আপনি চাননি এক সময়?
স্কুল বা দিনের পড়া শেষ হওয়ার পর শিশুটি তার অবসর কি করে কাটাবে তা নিয়ে কি আপনি ভেবেছেন কখনো? বই পড়া, সাংস্কৃতিক চর্চা করা বা মাঠে খেলতে যাওয়ার মতো সুস্থ চর্চায় কি তাকে সহযোগিতা করেছেন? ট্যাবে, মোবাইলে, ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে ইন্টারনেটে ঢুকে সে কি করে তার কতটুকু খোঁজ রাখেন আপনি? প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন, নিজেই বুঝবেন কি করণীয় আপনার। 1.5 বছর না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে কোনো ডিভাইসের সামনে আনবেন না। টিভি, মোবাইল, ট্যাব চালিয়ে খাওয়াতে অভ্যস্ত করবেন না। 1.5 থেকে 2 বছর বয়সে শুধু শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম। এ সময় মা বাবাকে অবশ্যই সাথে থাকতে হবে। 2 থেকে 5 বয়সীদের ক্ষেত্রে দিনে 1-2 ঘন্টার বেশি নয়, তাও রাত 11টার আগে। 11টার পর সন্তান যাতে কোনো ধরনের স্ক্রিনের সামনে থাকতে না পারে তা নিশ্চিত করুন। সন্তানের রোল মডেল হতে নিজেও বিরত হন এসব থেকে। ঘরে শিশু থাকলে স্মার্ট টিভিকেও শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন। স্কুলে ফোন নিষিদ্ধের পক্ষে গড়ে তুলুন সামাজিক সচেতনতা, যাতে আপনার সন্তান স্কুল পরিবেশেও থাকতে পারে ভার্চুয়াল ভাইরাস মুক্ত। আসক্ত হওয়ার মতো কোনো অবসর যেন তার না থাকে। একা থাকতে বা একা ভাবতে দেবেন না তাকে। ঘরের কাজে সম্পৃক্ত করুন। খেলাধুলা, বই পড়া ও সৃজনশীল কাজে উৎসাহ দিন। নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে তাকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত মেডিটেশন, যোগা চর্চা করুন। সেবা কাজে অংশ নিন। সন্তান ভার্চুয়াল ভাইরাস প্রতিহতের সামর্থ্য অর্জন করবে। কথা নয়, সন্তান অনুসরণ করে আপনার আচরণ। আগে আপনি সব রকম ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসুন, সন্তান উৎসাহিত হবে। বকাঝকা নয়, সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করুন। আপনি হন তার প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। আত্ম আসক্ত এই সেলফি জেনারেশনকে সমাজপ্রেমী প্রজন্মে রূপান্তরের দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই। সন্তানের গেমাসক্তি দূর করতে আপনাকে কি করতে হবে? প্রথমত, মনে রাখতে হবে এই গেমাসক্তি একদিনে হয়নি। শিশু বয়স থেকে তাকে মোবাইল বা ডিভাইস দিয়ে দিয়ে হয়তো আপনিই প্রথম অভ্যাস করিয়েছেন। তাই একবারে এ অভ্যাস ছাড়াতে পারবেন না। আস্তে আস্তে চেষ্টা করুন। তাকে নিয়ে ডিভাইসহীন কাজগুলো করুন, যেমন আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়া, দূরে কোথাও ভ্রমণে যাওয়া যেখানে তাকে নিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করতে পারবেন। খেয়াল রাখবেন এ সময় যেন আপনারা জরুরি যোগাযোগ ছাড়া ফোন দিয়ে অন্য কোনো রকম সময় না কাটান। ফিরে আসার পর গেমার যেসব বন্ধুদের সাথে মিলে সে খেলাটা খেলতো তাদের সাথে যেন মিশতে না পারে সে ব্যবস্থা করুন। অবসর কাটানোর জন্য এমন ব্যবস্থা করুন যাতে মোবাইলের কোনো সংযোগ নেই, যেমন ছাদে বা বারান্দায় বাগান করা, অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ করা, হাতের কোনো কাজ করা ইত্যাদি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঘরোয়া খেলা যেমন লুডো, ক্যারম, দাবা ইত্যাদিতে ব্যস্ত করে দিন। আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাকে মাঠে খেলার ব্যবস্থা করে দিন। মেডিটেশন শিখিয়ে দিন এবং চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করুন। আসক্তি মুক্তির বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত প্রক্রিয়া মেডিটেশন। শুধু তাই নয়, আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসাকালীন যেসব শারীরিক মানসিক কষ্ট হয় তা থেকেও সহজ নিরাময় দেয় মেডিটেশন। নিয়ে আসুন সাদাকান সহ ফাউন্ডেশনের উন্মুক্ত প্রোগ্রামগুলোতে। উদ্বুদ্ধ করুন সৃষ্টির সেবামূলক কাজগুলোতে অংশ নিতে। সংঘের ইতিবাচক আবহ তাকে মুক্ত রাখবে গেমিং সহ সকল অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কাজ থেকে। আমরা খুব সুন্দর একটি ভিডিও উপভোগ করলাম। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যামকে তার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ শাহিদা। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের আজকে যিনি স্পিকার ছিলেন রেহানা আক্তার রুমা।
অত্যন্ত চমৎকার করে উনি সব দিক মানে স্টুডেন্ট, টিচার, প্যারেন্টস সব দিক উনি খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন আসলে এই সময়টা বাচ্চাদের এই বয়সটাতে আমাদের আসলে কি রোল প্লে করা উচিত। তো আমি সেটার সাথে মানে একটু শুধু আমার অভিজ্ঞতা থেকে একটু যোগ করব। যেমন আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে যে অনেক সময় যেটা করি যে হয়তো পড়ে গেলে ব্যথা পেলো, আমরা অনেক সময় বলি যে আচ্ছা মাটিটাকে মারো মারো মারো, মাটিতে তুমি ব্যথা পেয়েছো বা কিছু ধাক্কা লাগলো, হ্যাঁ যে কেন ধাক্কা লাগলো, কি মারো মারো এরকম করে থামানোর চেষ্টা করতে। এইটা না করে আমরা কিন্তু এইটা বলতে পারি যে দেখো তো মাটিটা ব্যথা পেলো কিনা, দেখো তো যেটার সাথে বাড়ি খেলে ধাক্কা খেলা আছে, দেখো তো ও তো ব্যথা পেয়েছে, ওকে একটু আদর করে দাও। অর্থাৎ এই যে মমতার জাগ্রত করা যে একটা প্র্যাকটিস, কিন্তু আমরা কিন্তু উল্টো রথে চলতে থাকি, মানে একটা হিংসার একটা বিদ্বেষের একটা খোরাক দিয়ে ফেলি মানে আমরা খেয়াল না করি, সচেতন না থাকার কারণে। আসলে ছোট্ট ছোট্ট লেসন কিন্তু ভিতরে এই কোমল মনে কিন্তু ঢুকে যায়। তো আমরা টিচার এবং প্যারেন্টস সবাই এই ব্যাপারগুলো খেয়াল করবো যে সবসময় পজিটিভ লেসন গুলো আমরা নিজেরা ভাববো এবং ওদেরকে আমরা ভাবতে শেখাবো। খুব সুন্দরভাবে আমাদের যিনি স্পিকার তিনি খুব সুন্দরভাবে যে পাড়ার বিশ্বাসটা একটা সুন্দর গল্প বলেছেন যে এই পাড়ার বিশ্বাস যে ও পারে, তুমি পারো। আমরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট যেন করি যে একটা কিছু করলো, সেটা করতে গিয়ে একটা বাটি নিতে গিয়ে ভেঙে গেল, ভাঙার দিকে আমরা মনোযোগ না দিয়ে ওকে আমরা বলতে পারি মানে তুমি তো অনেক সুন্দর করে করতে যাচ্ছিলে, কিন্তু তুমি চিন্তা করবে যে কিভাবে করলে জিনিসটা না ভেঙে সুন্দর করে হতো, চলো আমরা এটাকে গুছিয়ে ফেলি। মানে এই যে কেউ তো আসলে ইচ্ছা করে ভাঙবে না, তো এই যে ও এই সমমন্ডিত, ও ভাঙার সাথে সাথে ভয় পেয়ে যাবে যে মা তো বকা দিবে, বাবা তো বকা দিবে, বা টিচার তো বকা দিবে। কিন্তু তখন যদি আমরা তাকে একটু মেন্টাল সাপোর্ট দিই, তার আত্মবিশ্বাস কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাবে। সে ঠান্ডা মাথায় কিন্তু চিন্তা করবে যে পরবর্তীতে সে এটাকে কিভাবে সুন্দরভাবে করতে পারে। এবং এই যে বাচ্চা নিজের ব্যাগ নিজে নিবে, তুমি পারবে তো। আসলে শক্তি তো মানুষের মানে শরীরের চাইতে মনে শক্তি অনেক বেশি। তো ওই যে গল্পটা আপা বলছিলেন যে এই যে মনের শক্তিতে বন্ধুকে বাঁচাবে, সেভ করবে, এমন ভাবে সে প্রাণপণে টেনেছে যে বন্ধু উঠে গেছে। তো শক্তি তো যদি মানে সাধারণভাবে মানুষ কি ভাবছিল তার শক্তিতে পোলাবার কথা না, কিন্তু মনের শক্তি কিন্তু যোগ হয়েছে, তাতে সে পেরেছে। তো এইভাবে আমরা তাদেরকে ইন্সপায়ার করি, তোমার নিজের কাজ তুমি নিজে করতে পারবে, তোমার নিজের ব্যাগ তুমি নিজে ক্যারি করতে পারবে। তারপরে হচ্ছে তাদেরকে একটা টেন্ডেন্সি যে উই আর টু সার্ভ, টু হেল্প। আমরা সবাইকে যারই হেল্প লাগবে আমরা চেষ্টা করবো তাকে হেল্প করতে। বাসায় বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন, দাদু নানু বয়স্ক মানুষ, তাদেরকে একটা কিছু এগিয়ে দেওয়া, ওকে, বাবা মাকে একটু হেল্প করা, এই ব্যাপারগুলো আমরা কিন্তু ফ্রেন্ডদেরকে একটু শেয়ার করা, ফ্রেন্ডদের সাথে হেল্প করা ফ্রেন্ডদেরকে, হ্যাঁ। তো এই জিনিসগুলো, বা বাসায় যে গৃহকর্মী থাকে, হ্যাঁ, সে তো সবকিছু ছেড়ে আমাদের জন্য যে কাজ করে, তো তাকেও যে কিছু শেয়ার করা, আমরা যে খাবার বা সবকিছু, এই ব্যাপারগুলো তাদেরকে দিয়ে করানো, অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে যেন গেঁথে যায় বাবা বা মা এটা করেন, আমিও এটা করি, মানে তাদেরকে বাদ দিয়ে যেন না হয়, তাহলে খুব ভালো হয়। তারপরে আমরা অনেক সময় খুব ক্রেজি হয়ে যাই, বাচ্চাদেরকেও ক্রেজি করে ফেলি যে ও এত ভালো করেছে, এত ভালো রেজাল্ট, তোমার কেন ভালো রেজাল্ট হয়নি, হ্যাঁ, বা ও কেন 0.5 কম পেলো, মানে আমরা খুব ক্রেজি হয়ে যাই। আসলে এইটার কিন্তু প্রয়োজন নেই। আসলে যেটা আমরা বাচ্চাদেরকে ধরিয়ে দিব যে কম্পিটিশন উইথ ইয়োরসেলফ, নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশন, যে আমি কালকের চেয়ে আজকে আমি আরো ভালো করব, আজকের চেয়ে আমি আগামীকাল আরো ভালো করব, মানে ডে বাই ডে ইন এভরি ওয়ে আই এম গেটিং বেটার অ্যান্ড বেটার। এই মন্ত্রটা তাকে দেয়া, যে অন্যের সাথে কম্পেয়ার না, আমার নিজের সাথে কম্পেয়ার, যেন আমি আরো ভালো করতে পারি, ওর চেয়ে ভালো না, আমি আমার আগে যা করেছি তার চেয়ে ভালো। এই বিষয়টা দিলে কিন্তু আসলে বাচ্চাদের মধ্যে জেলাসে জন্মাবে না, বরং নিজের প্রতি কনফিডেন্সটা বেড়ে যাবে এবং নিজের কি কি করণীয় এটা তার ভাবনা যাবে। আর আমরা ভাববো না যে ওরা ছোট, ওরা কিন্তু এই ছোট বয়সে কিন্তু, যে আমাদের যিনি স্পিকার তিনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে এই বয়সে কিন্তু ব্রেন ডেভেলপমেন্টের সবচেয়ে ভালো সময়। তো এই মেসেজগুলো কিন্তু তার ভেতরে মানে রিসিভ করতে থাকে, এগুলো তার মধ্যে যেতে থাকে। তারপর আমরা দেখেছি যে অন্যকে মানে ইম্পর্টেন্স দেয়া, অন্যকে অনার করা, এই বিষয়টি আমরা বাচ্চাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। আমরা কোথাও বেড়াতে গিয়েছি, আমরা হয়তো তাকে বড়রা বড়দেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি, কিন্তু ওদেরকেও আমরা একটু পরিচয় করে দেবো, আমার ছেলে হ্যাঁ পিজিতে পড়ে, আমার মেয়ে হ্যাঁ নার্সারিতে পড়ে, এরকম ওর নাম এইটা। আর বাসা থেকে ওকে বলে যাবো যে ওখানে আমরা যাচ্ছি এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে একটা ধারণা দিব, ওখানে পরিচয় করলে তুমি সালাম দিবে, হ্যাঁ। এই যে এই জিনিসগুলো কোথায় শিখবে? ফ্যামিলি তো হচ্ছে ফার্স্ট ইনস্টিটিউট যে সবকিছু শেখার জন্য। আর স্কুলে এসে যেটা হয় যে ওইটার একটা ব্লেন্ডিং হয়, ওইটার স্ট্যাবলিশড হয়, ওইটার প্র্যাকটিস হয়, কিন্তু মূল শিক্ষাটা কিন্তু সূতিকাগার শিক্ষার সব কার্টিসি বা এগুলো কিন্তু বাসায়। তো এই ক্ষেত্রে বাবা মার ভূমিকাটা রাখলে টিচারদের জন্য সেটাকে নার্সিং করা আরো বেশি ইজিয়ার হবে। তারপরে হচ্ছে যে একটু বিগ মানে গ্রেটফুল, মানে গ্র্যাটিটিউডটা এক্সপ্রেস করা, সেটা হচ্ছে টু অলমাইটি, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে মানে যে কারো কাছ থেকে হেল্প পেলে আন্তরিকভাবে তাকে
যে থ্যাঙ্কস জানো, সেটা হোক বাসার মানুষ, বাবা মা সবাইকে, সবাই যেন সবাইকে আমরা একটা থ্যাঙ্কস বলি। অনেক সময় আমরা করি কি বাইরে করি, বাইরের মানুষদেরকে খুব থ্যাঙ্কস বলি বা অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, বিভিন্নভাবে খুশি হই, কিন্তু বাসার মানুষ মনে করে যে এটা আমার রাইট, এটা আমি এমনিই হবে। বাসার মানুষদেরকেও আমরা এটা করবো, বাচ্চাদের সাথে করবো, ওরা অটোমেটিক্যালি তখন আসলে বাচ্চাদেরকে যেটা আমরা শেখাই, সময় তো যিনি আমাদের স্পিকার ছিলেন তিনিও বলেছেন যে বাচ্চারা আসলে ফলো করে, আমরা শিখালেই শিখবে না, আমরা যা করবো অটোমেটিক্যালি তারা ফলো করবে। সো টিচার এবং প্যারেন্টস আমাদেরকে আসলে এই ব্যাপারগুলোতে খুব খেয়াল করতে হবে। তো এই যে দিনের শেষে তার সাথে একটু সময় দেয়া, কোয়ালিটি টাইম। প্যারেন্টস যদি তাকে একটু জিজ্ঞেস করে যে আজকে সারাদিন আচ্ছা মামুনি কি কি করেছো বা বাবা কি কি করেছো বলো তো, এই হয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে, বলো তো তোমার এই কাজগুলো তুমি কি এটা ঠিক করেছো নাকি ঠিক করোনি, কোন কোন কাজ ঠিক করেছো, কোন কোন কাজ ঠিক করোনি, ওকে একটু ভাবনা দেয়া, ওর বিবেককে একটু জাগিয়ে তোলা। ওই চিন্তা করবে যে আমার পড়াটা ঠিক মতো করা হয়নি, আচ্ছা আমাকে তাহলে আরো পড়তে হবে, বা আমার এই কাজটা খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, নিজেকে একটু মানে চিন্তা করা, এটা একটু দিয়ে দেওয়া। তারপরে ডিভাইসে আসক্তির কথা তো এসছেই, যে আমরা অনলাইনের ক্লাস করবে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এর চেয়ে বেশি সময় ওদেরকে আসলে ডিভাইসটা আমরা ওর হাতে দিব না, এবং ওদেরকে বোঝাতে হবে ক্ষতিকর দিকগুলো। শুধু টান দিয়ে দিলেও হবে না, আমরা কতগুলো টিপস আমরা ভিডিও ক্লিপে পেয়েছি। তারপরে হচ্ছে যে শরীরের দিকে আমরা অনেক কিছু শিখাই। একজন ডক্টরও বলছিলেন যে আমি কি করে, একজন নিউরোলজিস্ট খুব নাম করা, তিনি বলছিলেন যে আমাকে শেখানো হয়েছে কিভাবে আমি ভালো ডক্টর হবো, কিন্তু কিভাবে নিজের কেয়ার নিব এটা শেখানো হয়নি। তো আসলে নিজের কেয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা অনেক কিছু করি, কিন্তু নিজের কেয়ারটা নেওয়া, যে যত ন্যাচারাল ফুড হ্যাবিটটা সুন্দর করা। তারপরে হচ্ছে যে ব্রিদিং, প্রাণায়াম, আমাদের শরীরের সেলের যে মানে মূল খাবারটা হচ্ছে যে মানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে অক্সিজেন, পিওর অক্সিজেন। এই ব্রিদিং প্র্যাকটিসটা আমরা যে নর্মালি দিই, ওটা কিন্তু সবসময় আমরা যেটা নিচ্ছি ওটা কিন্তু প্রপার হয় না। আমাদের মাঝে মাঝে কিছু কিছু সময় মনোযোগ দিয়ে একটু লম্বা করে নাক দিয়ে সোজা হয়ে, নাক দিয়ে আস্তে আস্তে দম নিয়ে আরো আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে ছাড়তে হবে। এটাকে নাম প্রাণায়াম, প্রাণ শক্তি। আসলে এই যে করোনাকে ফেস করা বা কোনো ভাইরাল অ্যাটাককে ফেস করা, এটার জন্য কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ রাখা। এই জন্য সঠিক ফুড হ্যাবিট এবং এই যে প্রাণায়াম, যোগা, মানে এই যে ব্রিদিং প্র্যাকটিস, এটা কিন্তু খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ। আমি টিচারদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা বাচ্চাদেরকে এটা ক্লাসে এটা প্র্যাকটিস করাবেন, যে একসাথে ব্রিদিং করাটা, এবং শিখিয়ে দেবেন ভালো করে, যাতে ওরা বাসায় ওটা করতে পারে। এটা কিন্তু এনার্জেটিক রাখে এবং ইমিউন সিস্টেমকে অনেক বুস্ট আপ রাখে। এটা খুবই প্রয়োজনীয়। আসলে ভাইরাস তো আমাদের মাস্কের ভিতর দিয়ে ঢুকতে পারে, চোখ দিয়ে ঢুকতে পারে, ভাইরাস আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু যেটা হয় যে আমাদের ইমিউন সিস্টেম সেটার সাথে ফাইট করবে, সেটাকে আমাদের চাঙ্গা রাখাটা মানে খুবই জরুরি। আর হচ্ছে জীবনের একটা লক্ষ্য দেয়া, হ্যাঁ, যে তুমি বড় হয়ে এটা করবে, এরপরে এটা করবে, কিন্তু কেন করবে? হ্যাঁ, বড় হয়ে একটা বাচ্চা ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বাবার মতো বিজনেসম্যান হবে, হ্যাঁ এটা হবে সেটা হবে, কিন্তু হোয়াট ফর? কেন? এটা কি শুধু আর্ন করার জন্য, অনেক কিছু আয়োজন করবার জন্য? তা কিন্তু না। ওগুলো বাই প্রোডাক্ট হিসেবে, নেম ফেম সবকিছু আসবে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে। যদি আমাদের টার্গেটটা থাকে যেটা কেন হবে, টু সার্ভ, মানুষের যাতে উপকার হয়, নিজের যাতে উপকার হয়। যদি ডাক্তার হবো, কেন হবো? অনেক আর্ন হবে, নাম হবে, হ্যাঁ অনেক গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা থাকবে, বিদেশ ঘুরবো, এটার জন্য কিন্তু না। আমাদের দিতে হবে যে ডাক্তার হবে কেন? যাতে মানুষকে মনোযোগ দিয়ে তার যে সেবাটা, তার যে প্রয়োজনীয় যে প্রয়োজনটা, সেটাকে মিট আপ করা। তাহলে কি হবে, বাই প্রোডাক্ট হিসেবে বাকি সবকিছু চলে আসবে। কিন্তু ওই বাকিগুলো যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আসলে আলটিমেট লাইফে কিন্তু ফ্রাস্ট্রেশন আসবে। সেটা একজন বিজনেসম্যান হোক, সে যে একজন শিক্ষক হোক, সে যে পেশাতেই যাক না কেন। তো এই জিনিসগুলো ওদের স্বপ্ন দেখে, এবং বড় বড় মানুষদের গল্প শোনাতে হবে, তাহলে ওদের নিজেদের মধ্যে স্বপ্ন জাগবে। যারা বিখ্যাত হয়েছেন, ভালো মানুষ ছিলেন, মহামানব ছিলেন, তাদের ছোটবেলার কাহিনী বা তাদের জীবনের কাহিনী তাদের সাথে গল্পের মতো করে শেয়ার করতে হবে। এখন কিন্তু খুবই অ্যাভেলেবল। আমরা মানে আর বই পড়ার অভ্যাসটাও কিন্তু আমাদেরকে মা বাবাদের করে তুলতে হবে, এবং আমি টিচারদেরকেও রিকোয়েস্ট করছি তাদের যে স্টোরি টেলিং, হ্যাঁ লেখা, নিজে থেকে ভাবনা, এই জিনিসগুলো একটু যদি তাদের ধরিয়ে দেওয়া যায়, মানে নিজের ব্রেনটাকে খাটানো এবং পজিটিভলি সব সময় যেন আমরা পজিটিভ থাকি, এবং প্রে করা, প্রার্থনা করা, যে যিনি আছেন আমার সুপেরিয়র, যিনি আছেন আসলে অলমাইটি, তার কাছে কিন্তু সবসময় চাইতে হবে, এবং উই আর অবজার্ভ, এই সেন্সটা বাচ্চাদেরকে একটু ঢুকিয়ে দেয়া, যে সিসি ক্যামেরায় সবকিছু ধরা পড়ে, যিনি আমাদের তৈরি করেছেন তার ক্যামেরায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে। তো আমরা একা থাকলেও লুকিয়েও কিছু যদি আমরা ভুল করি, অন্যায় করি, তাহলে কিন্তু তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। আমরা যদি ভালো থাকি, উনি আমাদের আরো ভালো রাখবেন। তো আমরা সবাই মিলে ভালো থাকবো। এই গল্প করে করে তাদেরকে আসলে এই জিনিসগুলো দিতে হবে। আমাদের যদিও আমরা অনেক ব্যস্ত, সময় কম থাকে এখন বাবা মাদের,
সবাই ব্যস্ত, কিন্তু এই কোয়ালিটি টাইমটুকু হয়তো কয়েক বছর পর কিন্তু বাচ্চা আর এত সময় চাইবে না আপনার কাছে, বা আপনারও এত সময় দেবার মতো কিছু প্রয়োজন হবে না, কিন্তু এখন কিন্তু প্রয়োজন। এই বয়সে, যে বয়সটা নিয়ে আজকে আমরা প্রোগ্রাম করছি, এই বয়সটাতে কিন্তু তাদের মানে এইটা আসলে বাবা মায়ের কোয়ালিটি টাইমের কোনো বিকল্প হয় না। আর টিচাররা তো আছেনই। তো সবাইকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, অনেক সময় দিচ্ছে, মানে সময় দিয়েছেন আপনারা প্যারেন্টসদেরকে। আর সোনামণিরা, তোমরা সব সময় ভালো কিছুকে রিসিভ করবে। সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আমি আবারও আমাদের স্পিকারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, Appa, for your valuable speech. And we are ending this program here. Thank you so much, respected parents, for your cooperation. Always, we are very, very thankful to you for your cooperation. Thank you so much, everyone. Assalamu Thank you. alaikum. Allah Hafiz. Walaikum Allah Assalam. Hafiz. আল্লাহ হাফেজ মা। Allah Hafiz, Baba. বাই।